is yes, then you have to show your thumbs up. Make listen already. Okay. If your answer is yes, you have to show your thumbs up. If answer is no, then you have to clap your hand. Okay, right? So fix your mobiles at a position and face your camera, everyone. Okay, ma'am. Great. Yes, Mohan. Yes. Yeah. Chandu, please on your video. Divya. Okay, right? Okay, ready? Let's see. If your answer is yes, then you have to show your thumbs up. If your answer is no, then you have to clap your hand. Okay? Is that clear, everyone? Asmita is ready, I guess so. Okay. Did you have your breakfast? Yes or no? Did you clap your hand, Shakina? Yes. Okay. Okay. So, are you sitting right now? Are you sitting? Okay. Did you take a bus? Did you take a bus in the morning? Okay. Are you intermediate first year students? Are you intermediate second year students? Why can't I see your videos? Is my network very low today? Just a minute. I'm connecting to other network. Just a minute. Give me 1 minute. Okay. Am I clear now? Hello? Okay. Okay. Am I visible? Am I audible? Pavni, am I audible? Okay, yes, ma'am. Okay, great. Thanks. Right. So, are you first year students? If yes, you have to show your thumbs up. If no, you have to clap your hand. Okay. Don't chat in the box. So, chat box chat cheyadanడి. I need your only like communication which is related to only symbols. What is that? Communication related to only symbols. What is that? Which verbal or non-verbal? You have completed written communications, right? It's a non-verbal communication which comes under only symbols. Okay. Have you had your breakfast? Have you had your lunch? Okay. Did you like these classes? Personality development. No response. Okay. Do you like me? Yes. Okay. Thank you. Did you like intermediate, your college? Did you like your college? Did you have friends in your class? Did you have two best friends? Okay. Do you have best friends? Do you have best friends? I said if your answer is no, then you have to clap only. Don't shake your hand. Heads. Okay. Do you have any enemy in your class? Enemy. Okay. Do you have your favorite teacher in the college? Okay. Do you love your parents? Do you love your sister? Do you like your brother? Do you respect your family? Do you miss your family? Do you miss your family? Okay. Did you have respect to towards your family? Did your parents love you? Did your parents love you? Okay. Do you want to become a doctor? If no, you have to clap your hand. Okay. Do you want to become a teacher?
Teacher. Okay. Do you want to become a software engineer? Software engineer. All works with computer. Do you want to become a mechanical engineer? Okay. Do you want to have a government job? Do you want to become a bank employee? A bank employee? No. Okay. Okay. Are you happy today? Okay. Do you have your friend beside you? Yes. Okay. Right. Thank you. Thank you for your answers. And I'm happy that so many happy faces I can see here by remembering your parents and remembering your family and remembering your best friends. Right? Okay. Right. Let's continue with the topic of today. Yes, as you have said, we have discussed about family, my family, and we are also discussed about ఏంటి ఫ్యామిలీ గురించి నేర్చుకున్నాము. ఒక ఫ్యామిలీకి మనం ఒక డెఫినేషన్ అంటే ఇవ్వాల్సి వస్తే ఏం చెప్పుకున్నామమ్మా? It's a social unit consisting of parents and their children, right? So I can say what a family means. Like if someone asks you about family, then it's a social unit consisting of parents and their children. As we have said, these are classified into many types. One, I can say a nuclear family, which consists of parents and their children. And the second one is a joint family, or I can also say extended family, where we can have more than 2 generations of people included in the family, right? There can be grandfather, grandparents, parents, and us, children, right? So this family, I can call it as joint family, which live together at one place, right? And the other classification I can give is grandparents family, where the guidance or the responsibility will be taken by the grandparents whole. So these are the 3 types of families, I can say. సో దీని నుంచి మనకు వచ్చే అడ్వాంటేజెస్, లేకపోతే ప్రతి ఫ్యామిలీలో మనకు ఉండే అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే, యా డెఫినెట్లీ ఫ్యామిలీస్ ఆర్ స్ట్రెంగ్త్. అంతేనా, మన పేరెంట్స్ మనకి స్ట్రెంగ్త్ అవుతారు. బికాస్ వి గెట్ కేరింగ్ ఫ్రమ్ దెమ్, we get guidance from them, we get control from them, we get support from them, all the love and affection, caring, all this comes from enti mana parents దగ్గర నుంచి మనకు వస్తుంది, without expecting anything. సో మన దగ్గర నుంచి వాళ్ళు ఏమీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయకుండా మనకి లవ్ అండ్ అఫెక్షన్ ఇచ్చేది మన పేరెంట్సే, రైట్? సో వి క్యాన్ సే న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీలో తీసుకుంటే కొన్ని అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి, బట్ జాయింట్ ఫ్యామిలీలో తీసుకుంటే కొన్ని అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి, గ్రాండ్ పేరెంట్స్ ఫ్యామిలీ నుంచి తీసుకుంటే కొన్ని అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం మనకి దానికి డిసడ్వాంటేజెస్ కూడా ఉన్నాయి, రైట్? సో అడ్వాంటేజెస్ ఆర్ ఎల్స్ నువ్వు ఏ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చావు అని చెప్పుకోవాల్సి వస్తే, యూ క్యాన్ క్లాసిఫై ఇంటూ దీస్ 3 types. ఈ 3 types లో నువ్వు ఏదో ఒక ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చావని చెప్పుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ కేమ్ ఫ్రమ్ ఏ న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ. ఓకే, సో న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ అంటే ఏం చెప్పుకున్నామమ్మా? పేరెంట్స్ అండ్ their చిల్డ్రన్ అని చెప్పుకున్నాం, రైట్? సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఫ్రమ్ ఏ జాయింట్ ఫ్యామిలీ అంటే నీ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ నీతో ఉంటారు, నీ పేరెంట్స్ నీతో ఉంటారు, అండ్ యువర్ మీ బాబాయ్ పిన్ని అందరూ మీతో కలిసి ఉంటే దాన్ని మనం జాయింట్ ఫ్యామిలీ అంటున్నాం. సో వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ యువర్ ఫ్యామిలీ, నీ ఫ్యామిలీని సొసైటీకి పరిచయం చేసినప్పుడు, నీ ఫ్రెండ్స్ ముందు పరిచయం చేసుకుంటున్నప్పుడు, యూ హ్యావ్ టు సే వాట్ ఫ్యామిలీ యు ఆర్, or else I'm came from a nuclear family, I belong to joint family or extended family. So this way you have to introduce yourself. For example, మీ సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ లో కూడా మీరు ఇచ్చేటప్పుడు, మై ఫ్యామిలీ, ఐ కేమ్ ఫ్రమ్ ఏ జాయింట్ ఫ్యామిలీ, మై ఫ్యామిలీ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 10 members. ఓకే, సో ఇలా మిమ్మల్ని మీరు ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి. సో మీకు ఒక ఫ్యామిలీ మీద ఒక అవగాహన ఉందని అవతల వారికి తెలుస్తుంది. ఓకే, సో మన న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీకి వచ్చేటప్పటికి వి క్యాన్ స్పెండ్ ఎ హోల్ టైమ్ విత్ అవర్ పేరెంట్స్. కంప్లీట్ కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా మన మీదే ఉంటుంది, రైట్? సో వాళ్ళు మనకి ఏం కావాలి, మనకి ఏమేమి అరేంజ్ చేయాలి, మనం వాళ్ళు సంపాదించిందంతా మన కోసం ఖర్చు పెట్టడానికి ప్రయత్నిస్తారు, రైట్?
వెరస్ జాయింట్ ఫ్యామిలీకి వచ్చేటప్పటికి మన ఎల్డర్స్ మనకి చాలా ఎక్కువ మంది ఉంటారు. సో ఎక్కడ మనం లోన్లీగా ఫీల్ అయ్యే ఛాన్స్ మనకి ఎక్కడ ఉండదు జాయింట్ ఫ్యామిలీలో. అండ్ వీ క్యాన్ నో హౌ టు రెస్పెక్ట్ అదర్స్. అవతల వాళ్ళకి పెద్దవాళ్ళకి ఎలా రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి, ఓకే, సో వాళ్ళతో ఎలా అడ్జస్ట్ అవ్వాలి, వాళ్ళ మెంటాలిటీకి మన మెంటాలిటీ ఎలా ట్యాకిల్ చేసుకోవాలి అనేది మనకి జాయింట్ ఫ్యామిలీలో నేర్చుకోవచ్చు, బాగా తెలుసుకోవచ్చు, రైట్. సో జాయింట్ ఫ్యామిలీలో ఏంటమ్మా, ఏదైనా చిన్న కష్టం వచ్చినా మనతో షేర్ చేసుకోవడానికి 10 మంది మనతో ఉంటారు. దట్ ఈస్ ఏ గుడ్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ జాయింట్ ఫ్యామిలీ. సో ఇప్పుడు మనం ఉన్న జనరేషన్స్ కి ఏంటంటే మనం వేరే దగ్గరికి సిటీస్కి వెళ్ళి చదువుకోవడం, లేకపోతే ఉద్యోగాల రీత్యా వేరే వేరే ప్లేసెస్ కి వెళ్ళిపోవడం వల్ల మనం జాయింట్ ఫ్యామిలీస్ లో ఉండలేకపోతున్నాం. కానీ బట్ దేర్ ఆర్ సెవరల్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ జాయింట్ ఫ్యామిలీస్. సో మన ఫ్యామిలీస్ కంటూ మనం రెస్పెక్ట్ ఇవ్వగలగాలి. Okay, so why we should respect means because family is everything. ఫ్యామిలీ మనకి మొత్తం, మన లైఫ్ మొత్తం. మనకంటూ ఒక స్థాయినిచ్చింది, మనకంటూ ఒక సమాజంలో గుర్తింపునిచ్చింది అంటే అది మన ఫ్యామిలీయే. కాబట్టి ఆ ఫ్యామిలీకి ఖచ్చితంగా మనం మన కంట్రిబ్యూషన్స్ అంటూ, మన రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అంటూ మన ఫ్యామిలీకి ఇచ్చేయాలి, రైట్. సో ఎస్, as Mohan said, a family is a life. మన లైఫ్ అంటూ మనకు ఉంది అంటే అది మన ఫ్యామిలీ, రైట్. సో టుడే వి ఆర్ గోయింగ్ టు సీ సమ్ మోర్ డీటెయిల్స్ అబౌట్ అవర్ ఫ్యామిలీ. మన ఫ్యామిలీ గురించి ఇంకొన్ని నేర్చుకున్నాం. ఓకే, సో లెట్స్ డీల్ విత్ దిస్. యా, సో ఆల్రెడీ వి హావ్ లెర్న్డ్ అబౌట్ ద టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీస్, రైట్. సో అండ్ what makes a family? So there is a big question, what makes a family, right? So for this I can give a specified answer called just a minute, someone. Yes, a home makes a family, right? So ఏమి ఒక ఫ్యామిలీని రెడీ చేస్తుంది అంటే I can say a home makes a family. So why a home makes a family? Because that is a place we can spend with our family members. Okay, ఒక ప్లేస్ అంటూ మనం టుగెదర్ గా స్పెండ్ చేయాలి అంటే, మనం కలిసి స్పెండ్ చేయాలి అంటే అది ఎక్కడమ్మా, మన ఇంట్లోనే మనం స్పెండ్ చేస్తాం. సో ఏదైతే మనం ఎక్కడైతే ఏ ప్లేస్ లో అయితే మనం అందరం కలిసి స్పెండ్ చేస్తామో, మన ఫ్యామిలీ అందరూ కలిసి వాళ్ళతో మనం టైం స్పెండ్ చేస్తామో ఆ ప్లేస్ ని మనం హోమ్ అని పిలుస్తున్నాం. సో దాట్ మేక్స్ ఎ ఫ్యామిలీ, రైట్. సో బికాస్ ఆ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మనకి సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేస్తారు, మన లవ్ అండ్ ఎఫెక్షన్ అక్కడ మనకు దొరుకుతుంది. కాబట్టి ఆ ప్లేస్ ని పర్టికులర్ గా మనం హోమ్ లేదా హౌస్ అని పిలుస్తాము. సో మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా, ఏ ప్లేస్ కి వెళ్ళినా తిరిగి మనం చేరాల్సింది ఎక్కడికి, మన ఇంటికి, రైట్. బికాస్ సమ్వన్ ఈస్ వెయిటింగ్ ఫర్ us. మన కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు మన పేరెంట్స్, మన మమ్మీ, మన డాడీ మన కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి ఆ ప్లేస్ కి మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా అక్కడికే తిరిగి వెళ్ళాలి. తిరిగి డెస్టినేషన్ ఎండ్ మనం ఎక్కడ, మన హోమ్ లోకి వెళ్తాం, అంతేనా. సో వాట్ మేక్స్ ఎ ఫ్యామిలీ మీన్స్ ఎ హోమ్ మేక్స్ ఎ ఫ్యామిలీ. Okay, so a house makes a family because spending time together with them will give us ఒక కంప్లీట్ హ్యాపీనెస్ మన ఫ్యామిలీతో స్పెండ్ చేస్తూ వస్తుంది. కాబట్టి దాట్ మేక్స్ అ ఫ్యామిలీ, రైట్. సో దిస్ ఈస్ వాట్ అ ఫ్యామిలీ మీన్స్. Now we are going to learn about role of each family member. ప్రతి ఒక్కరు మన పేరెంట్స్ మన కోసం ఎలాంటి సాక్రిఫైసెస్ చేస్తున్నారు, ఎలాంటి రోల్ వాళ్ళు మన జీవితాల్లో ఉన్నది మనం నేర్చుకున్నాం, రైట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ టేక్ యువర్ ఫాదర్, ఓకే, సో థింక్ అబౌట్ యువర్ ఫాదర్. మీ ఫాదర్ ఏం చేస్తారు మీ గురించి ఒక్కసారి ఆలోచించండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మన హెడ్, మన ఇంట్లో ఎవరైనా ఉన్నారు అంటే, మనల్ని బాగా చూసుకునేది ఎవరైనా, సంపాదించే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారు అంటే ఫస్ట్ థింగ్ మన ఫాదర్ వస్తారు, రైట్. సో మన ఫాదర్ మనకి కావాల్సినవన్నీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఫుడ్ కావాలన్నా, మనకి క్లాత్స్ కావాలన్నా, మనకి ఎడ్యుకేషన్ ప్రొవైడ్ చేయాలన్నా ప్రతిదీ సమకూర్చేది ఎవరండి, మన ఫాదర్, రైట్. సో దిస్ ఫుడ్, హెల్త్ కేర్, క్లాత్స్, ఎడ్యుకేషన్ ఇది అంతా ఎవరు చూసుకుంటారు అంటే, who is going to మన జాబ్ చేసి సంపాదించి మనకి ఇంట్లో అవసరతలన్నీ తీర్చేది మన ఫాదర్ అండ్ మదర్, రైట్. సో దిస్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ యువర్ ఫాదర్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. మీ లైఫ్ లో చూసుకుంటే ఇందులో ప్రతి ఒక్కటి ఖచ్చితంగా మీ నాన్నగారు మీకోసం చేస్తుంటూ ఉంటారు, ఓకే.
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పేమెంట్స్ ఆన్ హోమ్ రెంట్ కానీ మనం రెంటెడ్ హౌస్ లో ఉంటే దానికి అద్దె కట్టడానికి డాడీయే సమకూర్చాలి, రైట్? ఇన్సూరెన్స్ ప్లాన్స్ మనకు ఫర్దర్ గా ఏమన్నా అవసరం అవుతాయేమో అని ముందుగానే బ్యాంక్ లో దాచిపెట్టేది డాడీ. కార్స్ అండ్ అదర్ వెహికల్స్ ఏమైనా మన కోసం కొంటారు. ఓకే, సో మనకి కార్ కావాలా, లేకపోతే మన ఫ్యామిలీ ప్రకారం మనం మీడియం అయితే లో క్లాస్ అయితే ఏదైతే దానికి సంబంధించి ఒక వెహికల్ ఖచ్చితంగా ఇంటికి ఉండాలి, పిల్లల్ని కాలేజ్ కి తీసుకెళ్ళాలి లేదా స్కూల్ కి తీసుకెళ్ళాలి అని చెప్పి దానికి సంబంధించి వెహికల్స్ కొనడం కానీ, సో ఎమర్జెన్సీ ఫండ్స్ దాయడం కానీ, ఓకే, ఫ్యూచర్ లో ఏమైనా ఉపయోగపడతాయి మన మ్యారేజెస్ కోసం కానీ లేకపోతే ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ కోసం ముందుగానే డబ్బులు దాచి, ఓకే, సో ఏమైనా ఎమర్జెన్సీస్ వస్తాయి దాని గురించి డబ్బులు దాచి ప్రతిదీ కష్టపడి రోజంతా కష్టపడి మన కోసమే డబ్బులన్నీ సమకూరుస్తారు. దిస్ ఈస్ ఫాదర్స్ రోల్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. అంతేకాదు ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ డిసిషన్స్ మన లైఫ్ లో తీసుకోవాల్సి వస్తే ఫస్ట్ మనకన్నా మన గురించి ఎక్కువగా ఆలోచించేది ఎవరు అంటే మన పేరెంట్స్, రైట్? సో దిస్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ అ ఫాదర్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. సో ఒకవేళ సింగిల్ పేరెంట్ అయితే, సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఏ సింగిల్ పేరెంట్, సో బోత్ ఫాదర్ అండ్ మదర్ రోల్ ఒక్కరే తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. దట్ ఈస్ ఎ వెరీ డిఫికల్ట్ టాస్క్ బట్ దే విల్ మేనేజ్ ఎక్సలెంట్లీ. ఓకే, సో మన పేరెంట్స్ ఒకవేళ మన ఫాదర్ కానీ లేకపోయినా మన మదర్ కానీ లేకపోయినా మన రెస్పాన్సిబిలిటీ లేకపోతే మనం చేయాల్సిన ఫాదర్ అండ్ మదర్ చేయాల్సిన రెండు కంబైన్ వర్క్స్ ఒక్కరే చేస్తారు. దట్ ఈస్ ఎ వెరీ డిఫికల్ట్ టాస్క్ బట్ దే డూ ఇట్ హోల్ హార్టెడ్లీ. ఖచ్చితంగా మనస్ఫూర్తిగా వాళ్ళు మన కోసం కష్టపడతారండి. సో మనకి మదర్ ఎలా చేస్తారు, దే ప్రిపేర్ ఎవ్రీథింగ్ వి లవ్, మనకి నచ్చినవన్నీ ఉండి పెడతారు. ఓకే, మనం గారం చేస్తే వాళ్ళు మనల్ని ఏంటిది నచ్చుకోకుండా మనల్ని బాగా చూసుకుంటారు. దిస్ ఈస్ ఎ రోల్ ఆఫ్ ఎ మదర్. మన కంప్లీట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, ఫిజికల్ గా మనం హెల్దీగా ఉన్నా, మెంటల్ గా మనం హ్యాపీగా ఉన్నాము అన్న దానికి హోల్ అండ్ సోల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ మన మదర్ది, అంతేనా? సో షీ టేక్ కేర్స్ ఆఫ్ అస్. ప్రతి ఇంట్లో ప్రతి ఒక్కరిని సాటిస్ఫై చేస్తూ ప్రతి ఒక్కరికి కావాల్సిన అన్ని అందిస్తూ మన మదర్ మనల్ని హ్యాపీగా ఉంచుతున్నారు. సో దిస్ ఈస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ సాక్రిఫైసెస్ ఆఫ్ యువర్ మదర్. సో ఏం చేస్తున్నారు, ఇవి ఎలా చేస్తారు అంటే వాళ్ళ కంప్లీట్ టైం అంతా వాళ్ళకి ఇండివిజువల్ గా గడపాల్సిన టైం అంతా వదిలేసి మన కోసం కష్టపడతారండి, రైట్? సో వాళ్ళు రోజు వాళ్ళకి నచ్చినవన్నీ చేయకుండా మనకి కావాల్సినవన్నీ సమకూర్చడం కోసం వాళ్ళు రోజంతా వర్క్ చేస్తారు. దిస్ ఈస్ ఫాదర్స్ అండ్ మదర్స్ లవ్. ఎందుకు చేస్తారు, మన నుంచి ఏమైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు అంటే లేదు, మనం ఒక మంచి పొజిషన్ లో ఉండాలి, వీళ్ళు నాలా కష్టపడకూడదు, నాకన్నా ఒక మంచి స్థాయిలో ఉండాలి అని ఆలోచించి ప్రతి ఫాదర్ అండ్ మదర్ మన 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 గురించి ఆలోచిస్తారు, రైట్? సో దిస్ ఈస్ లవ్ ఆఫ్ అవర్ పేరెంట్స్. సో వాళ్ళ లవ్ ని మనం ఎంత అర్థం చేసుకుంటున్నాము, ఎంత వాళ్ళ మీద అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు నో యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్. నీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటో నీకు తెలియాలి. బికాస్ అవర్ పేరెంట్స్ ఆర్ వర్కింగ్ హార్డ్ ఫర్ అస్. మన కోసమే వాళ్ళు కష్టపడుతున్నారు కాబట్టి మనం వాళ్ళని ఎలా హ్యాపీగా ఉంచొచ్చు, మన పొజిషన్ లో లేకపోతే మన వంతు ఈ పిల్లలుగా మనం ఉన్నాం కాబట్టి మనం ఎంత వరకు వాళ్ళని హ్యాపీగా ఉంచొచ్చు అనేది మనం చూసుకోవచ్చు. బికాస్ వాళ్ళ హ్యాపీనెస్ అంతా మన మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. బికాస్ వాళ్ళ లైఫ్ అంతా మన కోసం కష్టపడతారు. సో వాళ్ళని మనం హ్యాపీగా ఎలా ఉంచగలం అనేది ఖచ్చితంగా ఆలోచించగలగాలి. ఓకే, సో సింపుల్ థింగ్స్ చిన్నప్పటి నుంచి మనం చేస్తూ ఉంటాం. చిన్నప్పుడు అయితే బాగా హెల్ప్ చేసే వాళ్ళం మేము చిన్నప్పుడు, బట్ ఇప్పుడు మనం ఎంతమంది మన పేరెంట్స్ కి హెల్ప్ఫుల్ గా ఉన్నాము అనేది మనం ఆలోచించాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చిన్న హౌస్ హోల్డ్ ఇష్యూస్ లోని, హౌస్ హోల్డ్ కోర్స్ లోని, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు మన మదర్ కి మన ఫాదర్ కి ఎలా హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటున్నాము. ఓకే, యాజ్ ఏ సన్ గా నువ్వు ఎలా హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటున్నావు, యాజ్ ఏ డాటర్ గా నువ్వు ఎలా హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటున్నావు అనేది చెక్ చేసుకోవాలి, రైట్? సో మరి వెంటనే మన పనులు మనం చేసుకుంటున్నామా లేదా, ఓకే, లేకపోతే ఇంకా మన పనులు మన పేరెంట్సే చేస్తున్నారా, రైట్? నువ్వు చెక్ చేసుకోవాలి. ఇంకా మమ్మీ నీకు అన్ని ఏంటి బెడ్ దగ్గర లేచినప్పటి నుంచి అన్ని పనులు నీ పనులన్నీ మమ్మీయే చేస్తున్నారా ఇంకా అనేది నువ్వు చెక్ చేసుకోవాలి. లేదా నువ్వే విషయంలో అయినా మమ్మీకి హెల్ప్ఫుల్ గా ఉన్నావా, డాడీకి హెల్ప్ఫుల్ గా ఉన్నావా అనేది నువ్వు ఆలోచించగలగాలి. ఏ చిన్న విషయంలో నువ్వు హెల్ప్ఫుల్ గా ఉండాలి లేకపోతే అవసరం ఉన్నప్పుడు ఆ హెల్పింగ్ నీడ్స్ ని నువ్వు చేయగలుగుతున్నావా లేదా అనేది నువ్వు చెక్ చేసుకోవాలి.
సో హెల్ప్ దెమ్ ఇన్ వాట్ దే నీడ్, వేర్ దే నీడ్ యూ. ఓకే, ఎక్కడైతే అవసరం ఉంటుందో ఖచ్చితంగా ఆ ప్లేసెస్ లో నువ్వు హెల్ప్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. దిస్ ఈస్ ది రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ యూ, దిస్ ఈస్ ది డ్యూటీ ఆఫ్ యూ. బికాస్ వాళ్ళు మన కోసం కష్టపడుతున్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి చిన్న చిన్న హ్యాపీనెస్ ఇవ్వడంలో తప్పు లేదు. ఓకే, ఖచ్చితంగా మనం ఇచ్చి తీరాలి. బికాస్ దే ఆర్ డూయింగ్ దేర్ వర్క్స్ వెల్. వాళ్ళు చేయవలసిన పనులు, వాళ్ళు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు అన్ని వాళ్ళు చేస్తున్నారు. నువ్వు ఎలా చేస్తున్నావు, వాళ్ళకి నువ్వు ఎలా హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటున్నావు అనేది నువ్వు ఖచ్చితంగా ఆలోచించగలగాలి. ఓకే, సో ది బేసిక్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ ఒబే యువర్ పేరెంట్స్. ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి ఒబే అవ్వండి. వాళ్ళు చెప్తున్న వాటికి నువ్వు అంగీకరించాలి. వాళ్ళు చెయ్యమన్న పనులను నువ్వు చెయ్యాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దే ఆస్క్ ఓన్లీ సింపుల్ థింగ్స్. అమ్మా నువ్వు బాగా చదువుకోమ్మా, మంచి మార్కులు తెచ్చుకోమ్మా, మంచి ఉద్యోగం నీకు రావాలి, బాగా కష్టపడమ్మా. ఇవే కదా ఓన్లీ థింగ్స్ దే ఆస్క్ ఫర్ ఈస్ ఫర్ యువర్ గుడ్. నీ మంచి కోసం వాళ్ళు అడిగే ఓన్లీ క్వాలిటీస్. వాళ్ళు ఏమడుగుతారు, ఖచ్చితంగా అమ్మ బాగా చదువుకో అమ్మా, ఓకే, సో కష్టపడు, ఓకే, మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలి నువ్వు. ఓన్లీ థింగ్స్ దే ఆస్క్ ఫర్. సో ఒబే యువర్ పేరెంట్స్. ఏదైనా వాళ్ళు మిమ్మల్ని అడిగినప్పుడు వాళ్ళకి ఒబే చేయండి మీరు. ఓకే, హెల్ప్ దెమ్ ఇన్ దేర్ హౌస్ హోల్డ్ వర్క్స్. సో వాళ్ళ ఇంట్లో చేసే పనులకి మీరు హెల్ప్ చేయండి. ఓకే, యూ క్యాన్ డూ ద థింగ్స్ ఆన్ యువర్ ఓన్ వే. నీకు నచ్చిన పనులు నువ్వు చేసుకోవచ్చు, బట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ అబౌట్ యువర్ పేరెంట్స్. ఖచ్చితంగా నీ పేరెంట్స్ వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీ నువ్వు తీసుకోవాలి. ది సొసైటీ హ్యాస్ చేంజ్ కంప్లీట్లీ. సో ఇప్పుడు సొసైటీ చూసుకుంటే ఏంటమ్మా, సో ఓల్డ్ ఏజ్ వచ్చేటప్పటికి వాళ్ళ పేరెంట్స్ కష్టపడలేటప్పటికి మనం ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్స్ లో కానీ లేకపోతే ఇంకేమైనా చేస్తున్నారు. దట్ ఈస్ నాట్ ద గుడ్ థింగ్. ఓకే, సో మన పేరెంట్స్ ని చూసుకోవాల్సిన రెస్పాన్సిబిలిటీ మనదే. సో సొసైటీ ఎలా నడుస్తుందో పక్కన పెడితే, సొసైటీలో పీపుల్ ఎలా ఉంటున్నారో పక్కన పెడితే, హౌ యు ఆర్ అనేది నువ్వు ఖచ్చితంగా చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో కొంతమంది పేరెంట్స్ ఫోన్ చేస్తే అసలు ఫోన్ కూడా లిఫ్ట్ చేయరు. లేకపోతే మనం హాస్టల్స్ లో ఉన్నప్పుడు అమ్మ ఎలా ఉన్నావు, తిన్నావా లేదా అనే క్వశ్చన్ కూడా ఉండదు. రైట్, సో యూ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ దీస్ సింపుల్ థింగ్స్. సో ఒక ఫ్యామిలీలో నువ్వు నలుగురు మధ్యన ఉన్నావంటే నా పేరెంట్స్ నా గురించి ఆలోచిస్తారు, వాళ్ళ గురించి నేను ఆలోచించాలి అన్న అవగాహన నీకు ఉండాలి. ఓకే, అట్ ద సేమ్ టైం ఎందుకు ఈ ప్రపంచం ఇలా నడుస్తుంది అని పక్కన పెడితే, నేను నా పేరెంట్స్ ని ఎంత బాగా చూసుకుంటున్నాను, నా పేరెంట్స్ ని నేను ఎంత బాగా చూసుకుంటాను అనేది నువ్వు ఇప్పటి నుంచి ఆలోచించాలి. ఓకే, సో నేను మంచి జాబ్ తెచ్చుకుని నా పేరెంట్స్ ని బాగా చూసుకుంటానని ఇప్పటి నుంచి అనిపిస్తుంది. బట్ ఎట్ సర్టెన్ టైం వచ్చేటప్పటికి నువ్వు కూడా సొసైటీలో ఆలోచనలతో కలిసిపోతావు. వాట్ ఫ్యామిలీ ఎక్స్పెక్ట్స్ యూ ఇస్, నువ్వు ఎలా ఫ్యామిలీకి రెస్పాన్సిబుల్ గా ఉన్నావు అనేది అల్టిమేట్ గా నీ లైఫ్ ఎండ్ వరకు నువ్వు చూడాలి. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ ఫ్యామిలీ నీడ్స్. నీ ఫ్యామిలీ ఇప్పుడు వరకు నువ్వు చదువు అయ్యేంత వరకు, నువ్వు ఉద్యోగం సంపాదించేంత వరకు నీ ఫ్యామిలీ ఎంత కేర్ అయితే నీకు తీసుకుంటుందో అంతే కేర్ వాళ్ళ ఓల్డ్ ఏజ్ లో కూడా నువ్వు తీసుకోగలగాలి. ఓకే, సో టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ సిబ్లింగ్స్. నీ అన్న తమ్ముళ్ళ అక్క చెల్లెళ్ళ బాధ్యత కూడా నీదే. సో వాళ్ళని కూడా నువ్వు జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. దిస్ ఈస్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఓకే, సో అవాయిడ్ మేకింగ్ కంపారిజన్స్. సో ఎప్పుడు అవతల వాళ్ళతో తమ్ముడికి ఇలా ఇస్తున్నావు నాకు ఎందుకు లేదు మనం చేయకూడదు. బికాస్ అల్టిమేట్ గా వాళ్ళు కూడా తెలియకుండా మనకే పెట్టిన రోజులు చాలా ఉన్నాయి మన లైఫ్ లో చూసుకుంటే. అంతేనమ్మా, సో నెవర్ కంపేర్ యువర్ సెల్ఫ్ విత్ అదర్స్. సో ఒకరికి ఎక్కువ పెడుతున్నాము, ఒకరు తక్కువ పెడుతున్నాము అనే కంపారిజన్స్ చెయ్యకూడదు. బికాస్ పేరెంట్స్ కి మనం అందరూ ఒకేలా ట్రీట్ చేస్తారు, బట్ కొన్ని విషయాల్లో మనకు తెలుస్తాయి, కొన్ని విషయాల్లో మనకు తెలియకపోవచ్చు. ఓకే, సో ఆ సిచ్యువేషన్స్ లో వారు ఎందుకు అలా చేశారు అనేది నువ్వు ఆలోచించాలి, కానీ వాళ్ళు బ్లేమ్ చేయడానికి మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నువ్వు ట్రై చేయకూడదు. రైట్, సో దిస్ ఈస్ ద థింగ్స్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్. ద ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ దే ఎక్స్పెక్ట్ యూ ఫ్రమ్ గుడ్ గ్రేడ్స్. ఒక మంచి చదువుకోవాలి, ఒక మంచి ఉద్యోగంలో స్థిరపడాలి అనే వాళ్ళకు ఉంటుంది. ఆ థింగ్ ని నువ్వు సాటిస్ఫై చేస్తున్నావా, దాని గురించి నువ్వు 100% నీ రిజల్ట్ ని ఇస్తున్నావా లేదా అనేది నువ్వు చెక్ చేసుకోవాలి. దానికోసం నువ్వు కష్టపడుతున్నావా లేదా అనేది నువ్వు చెక్ చేసుకోవాలి. రైట్, నెక్స్ట్ థింగ్ ఇస్ వాట్ దే హ్యావ్ మేడ్. వాళ్ళ కంట్రిబ్యూషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి అని చూస్తే, దే ఆల్వేస్ థింక్ అబౌట్ యూ. వాళ్ళ 24 hours టైంలో ప్రతిసారి నీ గురించి ఆలోచిస్తారు.
ఓకే, సో వాళ్ళకి లేకపోయినా నీకు పెడతారు ఖచ్చితంగా, రైట్? సో వాళ్ళు ఎంత కష్టం వచ్చినా నీ కోసం భరిస్తారు, ఎంత కష్టం వచ్చినా నీ కోసం భరిస్తారు, రైట్? సో ఏదైనా అపాయం ముందు వస్తుంది అంటే ముందు వాళ్ళు నీ వరకు రాకుండా వాళ్ళే ముందు జాగ్రత్తగా తీసుకుంటారు. దిస్ ఈస్ దేర్ లవ్. ఓకే, దిస్ ఈస్ దేర్ లవ్ టువర్డ్స్ us. కోసం వాళ్ళు కష్టపడేది. ఓకే, వాళ్ళకి ఎంత కష్టమైన జాబ్స్ లో ఎంత కష్టం ఉన్నా, ఎంత స్ట్రెస్ ఉన్నా, ఎంత ఇది అయినా సరే వాళ్ళు జాబ్ మానకుండా మన కోసం కష్టపడుతున్నారు, రైట్? సో వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిన వాళ్ళు తినకుండా వాళ్ళ టైం మొత్తం, వాళ్ళ ఎనర్జీ మొత్తం మన కోసం ఖర్చు పెడుతున్నారు. దే డోంట్ హ్యావ్ ద పర్సనల్ టైం. వాళ్ళ హాబీస్ కి, వాళ్ళ ఇష్టాలకి అసలు టైం ఇవ్వరు. బికాస్ దే డోంట్ హ్యావ్ టైం, దే డోంట్ ఫైండ్ టైం. బికాస్ ఈ జాబ్ రోల్స్, ఇప్పుడున్న జాబ్ రోల్స్ అని 24 hours కష్టపడాల్సి వస్తుందమ్మా. సో మనతో కూడా టైం స్పెండ్ చేయకుండా దూర ప్రదేశాలకు వెళ్ళి వర్క్ చేస్తున్న పేరెంట్స్ కూడా ఉన్నారు. బికాస్ దే వాంట్ టు గివ్ యూ గుడ్ థింగ్స్, గుడ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు, గుడ్ లైఫ్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు. బికాస్ అందుకే మిమ్మల్ని అంత దూరం పెట్టి వాళ్ళు కష్టపడుతున్నారు, రైట్? సో వాళ్ళు కష్టపడిన దానికి మనం మంచి ప్రతిఫలం ఇస్తున్నామా లేదా? బాగా చదువుకుంటాం, బికాస్ వాళ్ళు అంత కష్టపడి మనం చదివిస్తున్నప్పుడు మనం ఎలా చదువుకుంటున్నాము, మనం ఎలా మన రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఫుల్ఫిల్ చేస్తున్నాము అనేది నువ్వు ఆలోచించాలి. ఎవ్రీ టైం నీ మైండ్ లో రన్ అయ్యి వెళ్తే యూల్ గివ్ యువర్ 100%. ఖచ్చితంగా నువ్వు 100% కష్టపడగలవు, రైట్? సో కష్టపడుతున్నావా లేదా? దే మేక్ ష్యూర్ దట్ ఎస్. సో వాట్ యు హ్యావ్ టు, మనకి ఎంత కష్టపడడానికి చేశారు. సో హౌ ఆర్ కంట్రిబ్యూటింగ్ టు అవర్ ఫ్యామిలీ. సో మన కంట్రిబ్యూషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి అనేది మనకి ఎప్పటికప్పుడు చెక్ చేసుకోవాలి, రైట్? సో నౌ ద టీనేజర్స్ ఆర్ వెరీ arrogant అని చెప్పుకోవచ్చు. సో దిస్ ఈస్ ద పోస్టర్ ఐ హావ్ ఫౌండ్. Tired of being harassed by your stupid parents? Act now, move out, job, pay your own bills while you still know everything. So this is the poster I have found. సో ఈ పోస్టర్ ఏం చెప్తుందండి? మీ పేరెంట్స్ గురించి ఇబ్బంది పడుతున్నారా? మీ పేరెంట్స్ వల్ల ఏమైనా ఇబ్బంది పడుతున్నారా? సో ఇంట్లోంచి బయటకు వెళ్ళిపోండి, కావాలంటే జాబ్ తెచ్చుకోండి, మీ బిల్స్ మీరే కట్టుకోండి, అండ్ యూ లివ్ యువర్ హ్యాపీ లైఫ్. దిస్ ఈస్ ద పోస్టర్ ఐ హావ్ ఫౌండ్ ఆన్ సమ్ స్ట్రీట్స్. ఓకే, సో సొసైటీ మనం కొన్ని మంచి నేర్చుకోవచ్చు, కొన్ని చెడు విషయాలను కూడా ఎదుర్కోవచ్చు, రైట్? సో హౌ యు ఆర్ బిల్డింగ్, నువ్వు ఎలా ఆలోచిస్తున్నారు, వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. ఆర్ యూ రెస్పెక్టింగ్ యువర్ పేరెంట్స్ ఎనఫ్? ఈ పేరెంట్స్ ను రెస్పెక్ట్ ఇస్తున్నావా? ఆర్ యూ డిడ్ యూ లవ్ యువర్ పేరెంట్స్ వెరీ వెల్? ఓకే, వాళ్ళని బాగా ఇష్టపడుతున్నావా? ఏం చేస్తారంటే అనుభవిస్తాం. సమ్ టైమ్స్ మన పేరెంట్స్ మనకి కాస్త ఎందుకు ఇలా ఆలోచిస్తున్నా, తప్పుగా ఆలోచిస్తున్నారేమో, నేనేం తప్పు చేయలేదు, ఆలోచిస్తున్నారు అని కొన్ని చోట్ల నీకు అనిపించవచ్చు. ఓకే, కొన్ని చోట్ల ఎందుకు మమ్మీ ఇంత కఠినంగా ఉంటుంది, డాడీ ఎందుకు ఇంత స్ట్రిక్ట్ గా ఉంటున్నారు అని నీకు అనిపించవచ్చు. బట్ ఫర్ ఓన్లీ సాటర్డేస్ మనకి ఈ జూమ్ సెషన్ లింక్ మారుతుందమ్మా. అదే మీన్ యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ మీరు కరెక్ట్ అయ్యే లింక్ మారుతుంది, అది చూసుకోండి. ఫర్ టుమారో దిస్ ఈస్ ద లింక్. ఓకే, యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ మేడం ఇచ్చేసారు, అది రెండు కాపీ చేసుకోండి. సో దీని నుంచే మీరు రేపు కనెక్ట్ అవ్వాలి. ఓకే, సో షేర్ ఇట్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్, మీ ఫ్రెండ్స్ తో కూడా షేర్ చేసుకోండి. మ్యామ్ ఆల్రెడీ గ్రూప్ లో కూడా పెడతారు. సో రేపు మనకి వైవా సెషన్ ఉంటుంది. వైవా సెషన్ దేని మీద ఉంటుందో మీకు తెలుసు. సో ఈ వీక్ లో మనకి జరిగిన టాపిక్స్ అన్నిటి మీద వైవా సెషన్ ఉంటుంది, రైట్? ఓకే, ఎనీ డౌట్స్? నో డౌట్స్? సో లింక్ ఆల్రెడీ మ్యామ్ పోస్ట్ చేశారు. ప్లీజ్ కాపీ దట్ లింక్. ఓకే, కాపీ చేసుకోండి, దాని నుంచి మీరు కనెక్ట్ అవ్వండి. ఓకే, నో డౌట్స్? ఇఫ్ నో డౌట్స్ విల్ కంటిన్యూ విత్ ద టాపిక్. మ్యామ్, ఎనీథింగ్ ఎల్స్ టు సే? నథింగ్ మేడం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ప్రణీత మ్యామ్. ఎస్, లెట్స్ కంటిన్యూ విత్ ద టాపిక్. సో ఏమనుకుంటున్నాం? సో నీ యాటిట్యూడ్ ఎలా ఉంది?
ఓకే, నీ ఫ్యామిలీ తరపు నుంచి నీ యాటిట్యూడ్ ఎలా ఉంది అనేది మనం ఎప్పటికప్పుడు చెక్ చేసుకోవాలి. సో ద సొసైటీ మే ప్రొవోక్ యూ ఇన్ ఎ రాంగ్ వే. సో మన సొసైటీ మనల్ని రాంగ్ వేలో ప్రొవోక్ చేయొచ్చు, బట్ హౌ యువర్ యాటిట్యూడ్ టువర్డ్స్ యువర్ పేరెంట్స్, టువర్డ్స్ యువర్ ఫ్యామిలీ ఎలా ఉంది? arrogant గా ఉందా, లేకపోతే యాజ్ యువర్ డిడ్ యూ రెస్పెక్ట్ యువర్ పేరెంట్స్, డిడ్ యూ గివ్ ద లవ్ టువర్డ్స్ యువర్ పేరెంట్స్, నువ్వు ఇస్తున్నావా లేదా అనేది చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో ఎలా అమ్మ మన లవ్ అండ్ కన్సర్న్ వాళ్ళ పైన చూపించగలము అంటే, ఒబేయింగ్ యువర్ పేరెంట్స్ ఇస్ ద ఓన్లీ థింగ్, ఇస్ ద ఓన్లీ సొల్యూషన్ దట్ షోస్ యువర్ లవ్. ఓకే, సో వాళ్ళని నువ్వు ప్రేమిస్తున్నావు అని చెప్పడానికి, వాళ్ళకి నువ్వు రెస్పెక్ట్ ఇస్తున్నావు అని చెప్పడానికి, ద ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ యూ హ్యావ్ టు ఒబే యువర్ పేరెంట్స్. ఓకే, సో ఇలాంటి చెడ్డ విషయాలకి మీరు ప్రోత్సహించబడకుండా, నా ఫ్యామిలీని నేను జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి, నా ఫ్యామిలీతో నేను అడ్జస్ట్ అవ్వాలి, హౌ ది వే దే ట్రీట్ మీ, ఎలా నన్ను ట్రీట్ చేసినప్పటికీ దే ఆర్ మై పేరెంట్స్, వాళ్ళు నా పేరెంట్స్ కాబట్టి వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీ నాది అన్న విషయం అవగాహన తెచ్చుకోవాలి. ఓకే, సో దెర్ ఆర్ మెనీ పీపుల్ హూ అంటే ఒక అనాథాశ్రమంలో మన పేరెంట్స్ ను వదిలేసిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారండి. ఓకే, దాట్ షుడ్ నాట్ బి డీల్ విత్ ఆర్ థింగ్స్. సో మన వాల్యూస్, మన మోరల్స్ ఎలా ఉన్నాయి అనేది మనం చెక్ చేసుకోవాలి. వి షుడ్ నాట్ ఎంకరేజ్ దోస్ థింగ్స్. ఓకే, అలాంటి విషయాల్ని మనం ఎంకరేజ్ చేయకూడదు. ఓకే, వి హ్యావ్ టు రెస్పెక్ట్ అవర్ పేరెంట్స్. సో మనకంటూ ఒక లైఫ్ వచ్చింది అంటే అది వాళ్ళ వల్లే, రైట్? సో మనం ఎంత బిజీగా ఉన్నా, ఎంత బిజీ షెడ్యూల్ లో ఉన్నా, వాళ్ళకంటూ టైం మనం ఖచ్చితంగా కేటాయించాలి. ఓకే, సో చాలా మంది పెద్ద విషయాలు చేయలేకపోవచ్చు. లైక్ మీరు చెప్పినట్టు అనాథాశ్రమంలో పెట్టమా, మా పేరెంట్స్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం, నేను చూసుకుంటాను చాలా బాగా అని చెప్తారు. కానీ బట్ ఎట్ ద పీక్ టైమ్స్ మన వర్క్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే మన జాబ్ రోల్స్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే మన చదువులో అవ్వచ్చు, మనం బిజీగా ఉండి కొన్నిసార్లు మన పేరెంట్స్ మనం టైం ఇవ్వలేకపోవచ్చు. దట్ ఈస్ షుడ్ నాట్ బి డన్. ఓకే, సో వాళ్ళకంటూ టైం ని మనం ఇచ్చేసేయాలి. యూ షుడ్ బి రెస్పాన్సిబుల్ టు యువర్ పేరెంట్స్. వాళ్ళకంటూ టైం మనం కేటాయించాలి, తప్పదు. బికాస్ మన హ్యాపీనెస్ మీదే వాళ్ళ హ్యాపీనెస్ ఆధారపడి ఉంటుంది కాబట్టి. ఓకే, సో మనం హ్యాపీగా ఉంటే మనకన్నా వాళ్ళే ఎక్కువగా హ్యాపీ, రైట్? సో యూ షుడ్ రెస్పెక్ట్ యువర్, at the same time you should know your రెస్పాన్సిబిలిటీస్. ఖచ్చితంగా ఒక హెల్దీ పేరెంటింగ్ అనేది మెయింటైన్ చేయాలి. ఓకే, సో ఎప్పుడు అది అంటుందంటే బోత్ లవ్ అండ్ అఫెక్షన్ అట్ ది సేమ్ టైం. వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నువ్వు నేర్చుకోవాల్సినవి చాలా ఉంటాయి, అవి నేర్చుకోవాలి. వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నువ్వు మోరల్స్ తెలుసుకోవచ్చు. నేను సమాజంలో ఎలా బతకాలి అనేది వాళ్ళ దగ్గర నుంచే మనం నేర్చుకుంటాము. ఆ మోరల్ వాల్యూస్ అనేవి మనం మర్చిపోకూడదు. లవ్ అండ్ అఫెక్షన్ ఇవ్వాలి, అట్ ది సేమ్ టైం వాళ్ళ మోరల్ వాల్యూస్ కూడా మనం నేర్చుకోవాలి, రైట్? సో దిస్ ఈస్ వాట్ వీ షుడ్ డూ, రైట్? సో వాట్ ఈస్ యువర్ కంట్రిబ్యూషన్స్ టువర్డ్స్ యువర్ ఫ్యామిలీ? ఒక ఫ్యామిలీకి వస్తే నీ కంట్రిబ్యూషన్స్ ఎలా ఉండాలి? సో వాట్ ఆర్ యువర్ కంట్రిబ్యూషన్స్ అని అంటే, ఐ కెన్ సే, డిడ్ యూ లవ్ యువర్ పేరెంట్స్ వెరీ వెల్? నీ పేరెంట్స్ అంటే నీకు ఇష్టమా లేదా చెక్ చేసుకో. ఓకే, so did you like your parents or did you respect your parents? You help in their needs. వాళ్ళ అవసరాల కోసం నువ్వు హెల్ప్ చేస్తావా? ఓకే, did you help them? Do you help your mother in the kitchen? Do you help your father in his works? Did you ask more than you wanted? ఓకే, నీకు కావాల్సిన దానికన్నా ఎక్కువగా అడుగుతావా? లేకపోతే గొడవ చేసావా? ఓకే, ఈ బట్టలు వెతుకుంటావా, ఇంకా మీ మమ్మీ కిచెన్ వర్క్స్ లో మమ్మీకి హెల్ప్ చేస్తావా? డూ యూ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద హెల్త్? కన్సర్న్ కలిగి ఉంటావా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడున్న జనరేషన్ కి ప్రతిసారి బీపీ షుగర్ టాబ్లెట్ వాడాల్సి వస్తుంది. ఓకే, ఎప్పుడైనా మీ మమ్మీని కనుక్కున్నావమ్మా టాబ్లెట్ వేసుకున్నావా అని? మీ డాడీని కనుక్కున్నారా ఎప్పుడైనా టాబ్లెట్ వేసుకున్నావా అమ్మా అని? వాళ్ళ అవసరాలు తెలుసుకుంటున్నావా? ఇంట్లో అవసరాలను నువ్వు తెలుసుకోగలుగుతున్నావా? సో నువ్వు రెస్పాన్సిబిలిటీగా ఉండగలుగుతున్నావా? ఇంట్లో నీడ్స్ ని నువ్వు తెలుసుకోగలుగుతున్నావా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇంట్లో గ్యాస్ సిలిండర్ అయిపోవచ్చు. డూ యూ నో దాట్?
సో వాళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తున్నావా, ఇంకా డాడీ అలాంటి పనులు చేస్తున్నారా? ఓకే, మమ్మీ ఒక్కరే సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్ళి అన్ని తెచ్చుకుంటున్నారా, నువ్వేమైనా హెల్ప్ఫుల్ గా ఉన్నావా లేదా అనేది నువ్వు చెక్ చేసుకోవాలి. చిన్న చిన్న విషయాల్లోనే మనం మన కన్సర్న్ వాళ్ళు చూపించగలిగితే వాళ్ళు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారండి. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ యువర్ ఫ్యామిలీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనకి చాలా విషయాలు వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ మనతో డిస్కస్ చేసుకోలేకపోవచ్చు, బికాస్ వీఆర్ నాట్ స్పెండింగ్ ఎనఫ్ టైం విత్ దెమ్. ఓకే, సో మనకి ఉన్న టైం ని వాళ్ళతో స్పెండ్ చేయలేకపోతున్నాం. స్పెండింగ్ విత్ మన మొబైల్స్ కానీ లేకపోతే మన చదువు కోసం కానీ కొన్ని టైం అంతా మనకి వాళ్ళకి ఇవ్వలేకపోతున్నాము. ఓకే, సో అలాంటి టైంలో నువ్వు ఫ్యామిలీ గురించి, నీ ఫ్యామిలీలో ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఫేస్ చేస్తున్నారో నీకు తెలుస్తున్నాయా? నీ ఫ్యామిలీ, నీ పేరెంట్స్ నీకెంత కష్టపడుతున్నారో, వాళ్ళు ఎంత లేకపోతే ఏమైనా కష్టంలో ఉన్నారో లేదో నీకు తెలుసుకోగలుగుతున్నావా? వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ నీకు అర్థమవుతున్నాయా? అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నావా? వాళ్ళకంటూ నీతో టైం స్పెండ్ చేయడానికి వాళ్ళకంటూ టైం ఇస్తున్నావా నువ్వు అనేది చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే, అండ్ థింక్ దట్ నీ పేరెంట్స్ గురించి నీకు కాస్త ఇబ్బందిగా అనిపించింది, లేకపోతే ఎందుకు ఇలా ఆలోచిస్తున్నారు, నా మీద ఎందుకు ఇంత ప్రెషర్ పెడుతున్నారు అని నువ్వు ఆలోచించినప్పుడు థింక్ దట్ నో వన్ ఇస్ పర్ఫెక్ట్. అండ్ ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళ స్ట్రగుల్స్ వాళ్ళకు ఉంటాయి, వాళ్ళ కోపాలు ఉంటాయి, వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ వాళ్ళకు ఉంటాయి. బట్ యూ హ్యావ్ టు అడ్జస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్. వాళ్ళని హ్యాపీగా ఉంచడం ఈజ్ యువర్ అల్టిమేట్ గోల్. ఓకే, సో వాళ్ళని హ్యాపీగా చూసుకోవాలన్న విషయాన్ని నువ్వు దృష్టిలో పెట్టుకొని నువ్వు ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటినీ అర్థం చేసుకోగలగాలి. ఓకే, డిస్కస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో నీ కాలేజ్ లో జరిగే విషయాలని వాళ్ళతో హ్యాపీగా డిస్కస్ చేయండి. ఓకే, ఎప్పుడైతే నువ్వు వాళ్ళతో చనువు పెంచుకుంటావో వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటో, వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ ఏంటో నువ్వు అర్థం చేసుకోగలుగుతావు. ఓకే, సో వాళ్ళకంటూ టైం ఇస్తే వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ ఏంటో, వాళ్ళ ఎమోషన్స్ ఏంటో, వాళ్ళే స్ట్రగుల్ అవుతున్నారో అనేది నీతో షేర్ చేసుకోగలుగుతారు. రైట్, ఫర్గివ్ అండ్ ఫర్గెట్. ఐ కెన్ సే, చిన్నప్పుడు నువ్వు కొన్ని నీకేదో కష్టంగా అనిపించినవి, మనసుకి నొప్పి అనిపించినవి కొన్ని విషయాలు ఉండొచ్చు. ఫర్గెట్ దెమ్. అండ్ అలాంటి విషయాల్ని పదే పదే గుర్తు చేసుకోకుండా వాళ్ళతో మంచి రిలేషన్స్, ఓన్లీ గుడ్ మెమరీస్ నువ్వు ఎప్పుడు గుర్తు చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే, సో అడ్జస్ట్ టు దేర్ మెంటాలిటీస్. వాళ్ళకి మెంటాలిటీస్ తగ్గట్టుగా, వాళ్ళ కోపాన్ని రేపకుండా వాళ్ళతో హ్యాపీగా టైం స్పెండ్ చేయడానికి ఎప్పుడు ఆలోచించండి. రైట్, సాల్వ్ ద థింగ్స్. మీ వరకు వచ్చే థింగ్స్ ని మీరు సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే, సో ఏవైనా చిన్న ఇష్యూస్ అయితే మీరు సాల్వ్ చేయగలిగితే అలాంటి విషయాల్ని సాల్వ్ చేయడానికి ప్రయత్నించండి. Right, so these are the things you have to understand about your family. Develop a positive attitude towards your parents. ఖచ్చితంగా ఒక పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ కలిగి ఉండాలి. అదేంటి, నా పేరెంట్స్ ఇలా బిహేవ్ చేస్తున్నారు, నా ఫ్రెండ్స్ పేరెంట్స్ ఎలా లేరు, వాళ్ళతో చాలా క్లోజ్ గా ఉంటారు, నా పేరెంట్స్ ఎందుకు నాతో క్లోజ్ గా ఉండరు, ఇలాంటి కొన్ని విషయాల్ని మీరు అవాయిడ్ చేయాలి. ఓకే, సో నీ పేరెంట్స్ మీద ఒక మంచి ఒపీనియన్ నువ్వు కలిగి ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి. రైట్, అండ్ అడ్మిట్ దట్ వెన్ యూ ఆర్ రాంగ్. ఖచ్చితంగా నువ్వు ఎప్పుడైనా తప్పు చేస్తే దాన్ని ఒప్పుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. ఓకే, సో అందరూ ప్రతిసారి మనకి ఏదో మనం తప్పు చేస్తే ఏమో ఏదైనా తిడతారేమో, కొడతారేమో, లేకపోతే ఇంకేమన్నా అవుతామో అని చెప్పి మనం చెప్పకుండా ఉంచేస్తాము. దాని నుంచి మనకి కష్టం వచ్చిన, దాని నుంచి మనం ఇబ్బందులు ఫేస్ చేస్తామని ఖచ్చితంగా మన మారల్ వాల్యూస్ ని మనం మర్చిపోకూడదు. యూ హ్యావ్ టు ఒబే యువర్ పేరెంట్స్. ఓకే, అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఇస్ డోంట్ బ్రింగ్ అప్ యువర్ బ్యాడ్ మెమరీస్. సారీ ఫర్ దాట్. ఎస్, డోంట్ బ్రింగ్ అప్ బ్యాడ్ మెమరీస్. సో వాళ్ళతో చేదు జ్ఞాపకాలు ఏమైనా ఎప్పుడు వాళ్ళతో స్పెండ్ చేసినవి గుర్తు చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే, మేక్ దెమ్ యువర్ ప్రియారిటీ. ఖచ్చితంగా ఫస్ట్ ప్లేస్, ఫస్ట్ చాయిస్ వాళ్ళై ఉండాలి. ఓకే, వాళ్ళ కోసం మనం ఏమైనా చేయగలగాలి. సో మనం ఏదైనా చేసే ముందు ఫస్ట్ ప్రియారిటీ వాళ్ళకి ఇవ్వాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, చిన్నప్పుడు మనకి తెలిసి ఉంటుంది, ఏవైనా మనకి దాచిపెట్టి మన మమ్మీ మనకి ఇచ్చేవారు, అంతేనా? రైట్, ఏం కొన్నా సరే ఖచ్చితంగా మన భాగం అంటూ ఉంటుంది. వాళ్ళు ఫస్ట్ ప్రియారిటీ మనకి ఇచ్చారండి, మనకి ఇస్తారు ఎప్పుడు.
రైట్. సో ఒక పండగ వచ్చినా ఏమొచ్చినా ఫస్ట్ మనకి మనకు కొనాలనుకుంటారు, మనకేమైనా ఇవ్వాలనుకుంటారు. ఎట్ ది సేమ్ టైం నువ్వు ఆ వేలో కూడా ఆలోచించగలగాలి. నీ పేరెంట్స్ నీ ఫస్ట్ ప్రియారిటీ అయి ఉండాలి. ఓకే, నువ్వు కాదు, నీ సెల్ఫ్ కాదు, నీ పేరెంట్స్ ఫస్ట్ ప్రియారిటీ అయి ఉండాలి. ఓకే, సో నేను జాబ్ వచ్చిన తర్వాత నా పేరెంట్స్ ఇలా చూసుకోవాలి, ఇలాంటి ఆలోచనలు నువ్వు పెంచుకోవాలి. పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్స్ కలిగి ఉండాలి. ఓకే, కన్సిడర్ దేర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, వాళ్ళ ఆలోచనలో కూడా నువ్వు మ్యాచ్అప్ అవ్వాలి. కొన్నిసార్లు మనకి అనిపించవచ్చు వాళ్ళు నేను వాళ్ళ ఒపీనియన్ నీ ఒపీనియన్ మ్యాచ్ అవ్వకపోవచ్చు. ఓకే, సో అప్పుడు ఎందుకు వాళ్ళు అలా ఆలోచిస్తున్నారు అనేది నువ్వు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇంటెన్షన్, వాళ్ళ ఇంటెన్షన్ ఏంటి అనేది నువ్వు గెస్ చేయగలగాలి, నువ్వు ఆలోచించగలగాలి. అప్పుడే సిచ్యువేషన్, వాళ్ళు ఎందుకు ఆ ఒపీనియన్, వాళ్ళ ఆలోచన కలిగి ఉన్నారు నీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే, సో థింక్ అబౌట్ దేర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, వాళ్ళు ఏం ఆలోచిస్తున్నారు, ఎందుకు వీళ్ళతో నాకు ఈ విషయంలో ఎందుకు నేను వాళ్ళతో సాటిస్ఫై, వాళ్ళతో నా ఒపీనియన్ మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు నువ్వు ఆలోచించినప్పుడు వాళ్ళు ఎందుకు అలా ఆలోచిస్తున్నారు, వాళ్ళ ఇంటెన్షన్ ఏంటి, బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది నువ్వు ఆలోచించగలిగితే అక్కడ నీకు సొల్యూషన్ దొరుకుతుంది. ఓకే, కామ్ దెమ్ డౌన్ వెన్ దే ఆర్ యాంగ్రీ. కొన్ని విషయాల్లో ఎక్కువ మొబైల్స్ చూసినప్పుడు కానీ, ఎక్కువ టీవీ చూసినప్పుడు కానీ వాళ్ళు కొన్నిసార్లు సీరియస్ అవుతూ ఉంటారు. బికాస్ వాళ్ళకి తెలుసు టైం ఎంత వాల్యూ అని, లేకపోతే టైం వేస్ట్ చేస్తున్నామని వాళ్ళకి. ఓకే, కొన్నిసార్లు నువ్వు వాళ్ళకి ఒబే చెయ్యాలి. రైట్, సో ఇఫ్ యూ డిసగ్రీ విత్ దెమ్ డోంట్ బి రూడ్. సో వాళ్ళు కొన్నిసార్లు వాళ్ళు నీ కోసం ఏంటిది రాంగ్ డెసిషన్స్ తీసుకున్నా ఖచ్చితంగా రూడ్ గా వాళ్ళకి సమాధానం చెప్పకూడదు. యూ హ్యావ్ టు వాళ్ళు ఒప్పించగలగాలి, కొన్నిసార్లు అడ్జస్ట్ అవ్వాలి, కానీ ఖచ్చితంగా వాళ్ళతో రూడ్ గా బిహేవ్ చేయకూడదు. అండ్ పేరెంట్స్ ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిన క్రెడిట్ ఇవ్వాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వాళ్ళు రోజంతా మన కోసం కష్టపడి వంట చేస్తారు, మన కోసం నచ్చింది వండి పెడతారు. అలాంటప్పుడు చిన్న క్రెడిట్ వాళ్ళకంటూ ఇవ్వాలండి. ఓకే, అమ్మ చాలా బాగుందమ్మా, చాలా బాగా చేస్తామమ్మా అని చెప్పి క్రెడిట్ అంటూ చాలా బాగుంది డాడీ, నీ సెషన్ సూపర్ డాడీ, ఇలాంటి కాంప్లిమెంట్స్ వాళ్ళకి ఇస్తే వాళ్ళు వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిన కాంప్లిమెంట్స్ అన్ని ఇవ్వగలగాలి. దాట్ షోస్ యువర్ లవ్. ఓకే, సో మీ లవ్ ఏంటో వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. ఓకే, స్టే అవే ఫ్రమ్ ఫోన్స్ ఇన్ దేర్ ప్రెజెన్స్. ఖచ్చితంగా వాళ్ళ ముందు నీ ఫోన్స్ యూస్ చేయకుండా చూసుకోండి. ఓకే, గివ్ దెమ్ యువర్ ఫుల్ అటెన్షన్. సో నువ్వు మాట్లాడగలిగిన సందర్భాల్లో వాళ్ళు మీతో కూర్చున్నప్పుడు వాళ్ళతో టైం స్పెండ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. సో ఎప్పుడైతే మనం టైం స్పెండ్ చేస్తామో వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ ఏంటి, వాళ్ళ రోజంతా ఎంత హెక్టిక్ ప్రెషర్ లో ఉన్నారు, లేకపోతే వాళ్ళు ఏం అనుభవిస్తున్నారు, వాళ్ళ డే ఎలా గడిచింది, ఓకే నీ డే ఎలా గడిచింది అని వాళ్ళతో స్పెండ్ చేసుకుంటే వాళ్ళ ఎఫెక్షన్ మీకు దొరుకుతుంది. మీ ఎఫెక్షన్, మీ లవ్, మీరెంత వాళ్ళని లవ్ చేస్తున్నారు అనేది తెలుస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ షుడ్ బి డన్. సో ఇది మన ఫ్యామిలీ గురించి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయాలు. మై వాయిస్ ఇస్ నాట్ క్లియర్? అర్థమవుతుందండి? ఆర్ ఎల్స్ ఎనీ డిస్టర్బెన్స్ ఇన్ మై వాయిస్? Someone? Second thing, next thing is ask them for advice. సో మన గురించి అంటే మనకన్నా ముందు వాళ్ళు లైఫ్ ని చూసారు కాబట్టి, సో మనం ఫేస్ చేసిన స్ట్రగల్స్ ఏంటో, మనం ఫేస్ చేయబోతున్న స్ట్రగల్స్ ఏంటో వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా తెలుసు. సో అవి వాళ్ళు దాటుకొని వచ్చారు కాబట్టి ఎప్పుడు వాళ్ళ డెసిషన్ మీరు అడగండి. వాళ్ళ నుంచి ఒక వాళ్ళ అడ్వైస్ తీసుకోండి, వాళ్ళ సలహా తీసుకోండి. ఖచ్చితంగా అవి ఎదుర్కొని వచ్చారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఎలా ఫేస్ చేయాలో తెలుసు. సో దాని వల్ల ఏంటంటే మీరు వాళ్ళకి రెస్పెక్ట్ ఇస్తున్నారు, వాళ్ళ అడ్వైస్ మీరు తీసుకుంటున్నారు అనే విషయం వాళ్ళకి కనబడుతుంది. అట్ ది సేమ్ టైం వాళ్ళు అడ్వైస్ ఇచ్చారు కాబట్టి, వాళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ చేశారు కాబట్టి మంచి అడ్వైస్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనకు దొరుకుతుంది. ఓకే, అడ్వైస్ అడగండి. చిన్న ప్రాబ్లం అంటే డాడీ ఇలా ఉంది, మమ్మీ ఇలా ఉంది, మమ్మీ ఏం చేయమంటావు అని వాళ్ళ అడ్వైస్ అడగండి. ఖచ్చితంగా అడ్వైస్. ఓకే, షేర్ గుడ్ న్యూస్ అండ్ యువర్ అచీవ్మెంట్స్. సో ఖచ్చితంగా చిన్న అచీవ్మెంట్ వచ్చినా, నువ్వు కాలేజ్ చిన్న అప్రిసియేషన్ నీ టీచర్ నుంచి వచ్చినా అవి షేర్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. బికాస్ మీకు వచ్చే అప్రిసియేషన్స్ వాళ్ళు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు. ఓకే, సో అండ్ at the same time treat your uncles and aunts with affection. సో brothers ని కానీ
వాళ్ళకంటూ రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి. బికాస్ వాళ్ళ చైల్డ్హుడ్ అంతా వాళ్ళ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ తో గడిపారు. అట్ ద సేమ్ టైం యాజ్ ఎ సొసైటీలో ఉన్న ప్రకారం మనం ఫ్యామిలీగా డివైడ్ అవ్వాలి. కాబట్టి బ్రదర్స్ అందరినీ వాళ్ళ ఇంటి వాళ్ళందరినీ విడిచిపెట్టి వేరే ఫ్యామిలీకి వాళ్ళు వచ్చారు, రైట్? సో మన మదర్స్ అందరూ వాళ్ళ ఇంటి వాళ్ళందరినీ, బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ అందరినీ వదిలేసి వచ్చి మన 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 ఫ్యామిలీ అంటూ ఒకటి ఏర్పడింది. బట్ సో వీ హ్యావ్ టు రెస్పెక్ట్ దేర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్. మన పేరెంట్స్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ ని ఖచ్చితంగా మనం రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి. వాళ్ళతో ఒక ఫ్యామిలీ బాండింగ్ మనం ఏర్పరచుకోవాలి. బికాస్ మన పేరెంట్స్ వాళ్ళతో ఒక మంచి టైం స్పెండ్ చేశారు, ఒక చైల్డ్హుడ్ లో ఒక మంచి హెల్దీ రిలేషన్షిప్స్ వాళ్ళతో స్పెండ్ చేశారు. సో వాళ్ళకి మనం రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి. ఓకే, బీ గ్రేట్ఫుల్ వాట్ యు హ్యావ్. సో ఏదైతే మనకున్నాయో ప్రతి దానికి థ్యాంక్ఫుల్ గా మనం ఉండాలి. ఓకే, కొన్ని కొన్ని మనకి ఇష్టపడి మన కోసం కొంటారు. సో వాటిలో ప్రతి దానికి మనం హెల్ప్ఫుల్ గా ఉండాలి, కానీ ఏది లేదో దాని గురించి మనం ఆలోచించుకోవాలి. ఓకే, డు నాట్ కంప్లైన్ అబౌట్ వాట్ యు డిడ్ంట్ హ్యావ్, రిలీజ్ విత్ వాట్ యు డు హ్యావ్. సో ఏదైతే మనకు వాటితోనే మనం సర్దుకోవాలి, కానీ లేని వాటి గురించి మనం కంప్లైంట్ చేయకూడదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక కాలేజ్ లోకి వచ్చేటప్పటికి కొంతమందికి కొనాలనుకుంటారు. ఓకే, సో మన పేరెంట్స్ మన కోసం కొనలేకపోవచ్చు కొన్ని. సో వాటిని మనం మన ఫ్యామిలీ సిచ్యువేషన్ మనం అర్థం చేసుకొని కానీ సో నాకు వంటలు లేదు కాబట్టి నేను ఇలా చేయలేకపోతున్నాను అని వాడిని పెంచుకోవాలి. ఓకే, సో we have to happy with what we have. ఏదైతే మనకు ఉన్నాయో వాటితో మనం వాటి గురించి ఎప్పుడు కంప్లైంట్ చేయకూడదు. ఓకే, డోంట్ బి అరగెంట్. సో గర్వంగా కానీ లేకపోతే మనం ప్రవర్తించకూడదు. దట్ ఈస్ నాట్ ఎ గుడ్ థింగ్, రైట్? వర్క్ హార్డ్ టు ఫుల్ఫిల్ దేర్ రిక్వెస్ట్. సో మీ పేరెంట్స్ ఏమనుకుంటారు, గోల్స్ ఏంటో, వాళ్ళ హాబీస్ ఏంటో మీరు తెలుసుకోండి. అవి చేయడానికి ప్రయత్నిస్తే వారు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారండి. సో వర్క్ హార్డ్ టు ఫుల్ఫిల్ దేర్ రిక్వెస్ట్. వాళ్ళు మీకు మిమ్మల్ని అడిగిన విషయాల కోసం కష్టపడండి, మీ 100% ఇవ్వండి. ఓకే, ఇఫ్ యు ఆర్ రిలీజియస్ ఫర్ దెమ్, ఖచ్చితంగా వాళ్ళ గురించి నువ్వు వాళ్ళ బాగో గురించి, వాళ్ళ హెల్త్ గురించి, వాళ్ళు వర్క్ చేసే ప్లేసెస్ గురించి, వాళ్ళ ట్రావెలింగ్ గురించి, ప్రతి దాని గురించి మీరు రోజు వాళ్ళని మీ ప్రేలో గుర్తుంచుకోవాలి. యూ హ్యావ్ టు ప్రే ఫర్ దెమ్. ఓకే, స్పెండ్ మోర్ టైమ్ విత్ దెమ్ ఆన్ హాలిడేస్. కాబట్టి ఎక్కువ టైం వాళ్ళతో స్పెండ్ చేయడానికి, ప్రతి దాంట్లో వాళ్ళకి హెల్ప్ఫుల్ గా ఉండడానికి. సో నా కొడుకు నాకున్న చేయాలనుకుంటుంది అన్న ఆలోచనని వాళ్ళకి ఇవ్వాలి. ఓకే, సో వాళ్ళతో హ్యాపీగా టైం స్పెండ్ చేయగలగాలి. దిస్ అబౌట్ ద రిలేషన్షిప్ విత్ యువర్ ఫ్యామిలీ. కమింగ్ టు యువర్ సిబ్లింగ్స్. నీ సిబ్లింగ్స్ నీతో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళతో ఎలా టైం స్పెండ్ చేస్తున్నావో ఆలోచించు. బికాస్ దే ఆర్ గిఫ్ట్ ఫర్ అస్. ఖచ్చితంగా మన చైల్డ్హుడ్ ఒక బెటర్ వేలో నడుస్తుంది, లేకపోతే చైల్డ్హుడ్ హ్యాపీ మెమరీస్ ఉన్నాయి అంటే మనం ఎప్పుడు ఉంటాయేమో మన హాలిడేస్ లో ప్రతి అందరూ మనం ఒక చోట కలుసుకుంటాం, అంతేనా? హాలిడేస్ లో మన బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్, లేకపోతే మన పిన్ని కూతుర్లు కానీ, పిన్ని కొడుకులు కానీ, మావి కొడుకులు కానీ, మావి కూతుర్లు కానీ, వాళ్ళతో ఒక మంచి బాండింగ్ మనకు ఉంటుంది. సో ఆ బాండింగ్ మనం మెయింటైన్ చేయగలగాలి, వాళ్ళతో ఒక మంచి టైమ్స్ ని స్పెండ్ చేయగలగాలి, ఒక మంచి రిలేషన్షిప్ ఉండాలి. బికాస్ మన మన చైల్డ్హుడ్ హ్యాపీగా ఉంది అంటే మనం వాళ్ళతో కలిసి స్పెండ్ చేసిన టైమే, హ్యాపీ మెమరీస్ ఉన్న టైమే. కాబట్టి వాళ్ళు మనకి మన ఫ్యామిలీగా మనతో ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళతో కూడా ఒక గుడ్ రిలేషన్షిప్ అనేది మెయింటైన్ చేయాలి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ యువర్ ఫ్యామిలీ. This is what your contributions about your family, what your contributions about your parents, and what your responsibilities about your parents and your siblings. Okay, is there any doubt? Any doubts from you? Any doubts? No ma'am, no ma'am.